लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। गाओ नारायण नारायण हरि हरि। गाओ नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। रटो नारायण नारायण हरि हरि। रटो नारायण नारायण हरि। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुलारविन्दायत पत्र नेत्रं येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालि ज्ञान हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। गाओ नारायण नारायण हरि हरि। गाओ नारायण नारायण हरि हरि। रटो नारायण नारायण हरि हरि। रटो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। गाओ नारायण नारायण हरि हरि। गाओ नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। मुनिमान तो बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। वरेश्वर महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
વિઘ્નેશ્વરં વિવિધવિઘ્નહરં પરેશં સિદ્ધેપતિં सकलसिद्धिप्रदं सुरेशं बुद्धेपतिं विमलबुद्धिप्रदं प्रियेशं वन्दे विभुं वरदवाणीप्रदं गणेशम् ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कालदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः कान्तिशितां वृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे अतः गोविन्दमाधवस्तोत्र करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं
स्मरामि बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति देवी करे तू काम किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित अध्यादिकं भवसादभोजन गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानं मिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तान् विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति ते सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वेऽपि वैश्वा ऋतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे जीव हे रसग्ने मधुर प्रिया त्वं सत्य हि तत्त्वां परमं वदामि आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे त्वमेव
याचे मम देहि जीवे समागते दंड धरे कृतान्ते काव्यमेव मधुरसुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे अग्रे पुरुणम् अथ पाण्डवानां दुःशासनेनारुतवक्त्र केशा कृष्णातदाहुर्जगन्यनाद गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति 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 गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेमती पाठ जे करे दामोदर दया दाने सहेजे गोलोक संचरे द्वारिकाधीश की जय। अपने अपने कुल देवी मात की जय। अथ भागवत चतुर्श्लोकी श्री भगवानुवाच अहमेवा समेवाग्रे नान्यदया सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेरथं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या दात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ते भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञा
સુનાત્મનઃ અન્વય વ્યતિરેકાભ્યામ યત સ્યાત સર્વત્ર સર્વદા. શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે ભગવત બ્રહ્મ સંવાદે ભાગવત ચતુર્શ્લોકી કૃષ્ણાર્પણમ અસ્તુ. ગોવર્ધનનાથ કી જય. માધવરાય ભગવાન કી જય. અજયપાળ દાદા કી જય. જેસલ પીર કી જય. તોરલ માત કી જય. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્યય નમઃ. વ્યાસાય નમઃ. વ્યાસપુત્રાય નમો નમઃ. શ્રી પરમાત્મને નમઃ. શ્રી સદગુરુ ચરણ કમલે ભ્યો નમો નમઃ. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વરસામેડી ગામ મધ્યે હિંગડા પરિવાર આયોજિત પિતૃઓના મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત કથાના આજ બીજા દિવસે પધારેલા સર્વને વ્યાસપીઠ પરથી મારા પ્રણામ. જય સિયારામ. ભાગવત કથામાં મહાત્મ્ય ચાલી રહ્યું છે. એમ હતું કે પહેલે જ દિવસે મહાત્મ્ય પૂરું કરશું, પણ એક વસ્તુ તો પલ 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 સાબિત થાય છે કે આપણી કોઈ ઈચ્છા ક્યારેય કામ કરતી નથી. ઈશ્વર ઈચ્છા બલી હશે. ભગવાનની ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે જ થાય છે. આપણી ઈચ્છા એમાં કોઈ કામ કરતી નથી કે આમ કરીએ આમ કરીએ. આપણી કેવલ અરજી હોય અને મરજી ભગવાન કૃષ્ણની હોય. ઈ જ્યારે આપણી અરજી ઉપર થપ્પો મારે ને આ તઈએ જ આપણી અરજી મંજૂર થાય. બાકી એની ઈચ્છા પ્રમાણે જ થયા કરે છે. એની ઈચ્છા પ્રમાણે માનવનું કોઈ સંકલ્પ વિકલ્પ ઈચ્છા અંતે ઈશ્વરાધીન છે. અંતે ઈશ્વરાધીન. વરસાદી વાતાવરણ કાલ થયું, અડધી કલાક કથા વેલી પૂર્ણ કરવી પડી અને જે થયું તે સારું થયું. વેલી કથા પૂર્ણ કરી તો આરતી પૂજા વગેરે થઈ ગઈ. પછી બાપલિયાએ દર્શન દીધા. પરીક્ષા તો થાય, કોઈ પણ કામ કરો એટલે પેલી પરીક્ષા તો આવે. પણ ભગવાનને કેવું કે હરી
તું પાસ કરજે બસ, અમને તકલીફ ભલે પડે પણ તું અમને પાસ કરજે. અને વર્ષાવેડીમાં તો કયા નવું નથી, પેલે કથા કરી હતી તો એને કેવો વરસાદ પડ્યો તો મંડપ આમ ધૂળ ધાણી કરી નાખ્યું હતું. હા, પણ કેટલી તમારી મહેનત કે આ એક દિવસમાં પાછું એક રાતમાં કમ્પ્લેટ બધું વ્યવસ્થિત કરી નાખ્યું. બધાએ બહુ મહેનત કરી. મેં વિડીયો જરા જોયો, અમારા જમાઈએ તમે બધા મહેનત કરતા હતા ને, ઉતાર્યું હતું જોયું. બધાએ બહુ મહેનત કરી, પાછું હતું એવું કરી લીધું. બાપલિયાને કંઈક હવે મેર કરજે અને 7 દિવસ અમારા આનંદથી જાય એવી અમારા ઉપર કૃપા કરજે. પેલે દિવસે કૃપાનો વરસાદ કર્યો, તારી હાજરી છે, તારી કૃપા અમારા ઉપર વરસી રહી છે એ અમને સાબિત થયું છે. આઈએ હવેના દિવસો આપણા બધાય નિર્વિઘ્ને પરિપૂર્ણ થાય. એટલે ગણપતિ બાપલિયાને 2 મિનિટ યાદ કરી લઈએ. કાલ કરવા હતા પણ હવે કાલ નીકળી ગયા મગજમાંથી, તો આજ કરી લઈએ. એ દાદા, અમને કોઈ વિઘ્ન ના આવે, શાંતિથી અમારું આ કાર્ય પરિપૂર્ણ થાય, અમારા ઉપર દયા કરજે. ગમ ગણપતયે નમો નમઃ, સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ, અષ્ટ વિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપા મોરયા. ગણપતયે નમો નમઃ, શ્રી સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ, અષ્ટ વિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપા મોરયા. હે ગમ ગણપતયે નમો નમઃ, સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ, અષ્ટ વિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપા મોરયા. ગણપતયે નમો નમઃ, સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ, અષ્ટ વિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપા મોરયા. હે ગમ ગણપતયે નમો નમઃ, સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ, અષ્ટ વિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપા મોરયા. ગણપતયે નમો નમઃ, સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ, અષ્ટ વિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપા મોરયા. હે ગમ ગણપતયે નમો નમઃ, સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ, અષ્ટ વિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપા મોરયા. ગણપતયે નમો નમઃ, સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ, અષ્ટ વિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપા મોરયા. ગણપતિ બાપા મોરયા. ગણપતિ બાપા મોરયા. ગમ ગણપતયે નમો નમઃ, ઓમ ગણપતયે નમો નમઃ, હે ગમ ગણપતયે નમો નમઃ, ગણપતયે નમો નમઃ, હે ગમ ગણપતયે નમો નમઃ, ગણપતયે નમો નમઃ, ગણપતયે નમો નમઃ. બોલીએ ગણપતિ મહારાજ કી જય. ભાગવતનું મહાત્મ્ય ચાલી રહ્યું છે. આ ભાગવત કેમ આવ્યું આપણી પાસે? કોણ લઈ આવ્યું આ શાસ્ત્રને આપણી આગળ? એનો યશ જાય છે નારદ મુનિને. એકવાર ફરવા નીકળ્યા નારદ મુનિ. અનેક તીર્થોની અંદર ફર્યા, અનેક તીર્થોમાં. પ્રયાગ ગયા, જ્યાં ગંગા યમુના સરસ્વતી વહે, ત્યાં ગયા નારદ મુનિ પ્રયાગરાજ. કાશી ગયા, મહાદેવની મોક્ષદાયિકા નગરી ગંગા કિનારે. અરે કહેવાય છે સરયુ કિનારે ફર્યા. કુરુક્ષેત્ર ગયા, દક્ષિણમાં રંગનાથ ગયા. પણ જ્યાં જ્યાં નારદજી ફર્યા ના,
ત્યાં તીર્થોની અંદર પણ પાપી મનુષ્યો નારદજીએ જોયા, ઝઘડા જોયા, ખૂન ખરાબા જોયા, કઈક જગ્યાએ સંઘર્ષો જોયા. ક્યાંક પતિ પત્ની વચ્ચે બનતું નથી, ક્યાંક ભાઈ ભાઈ વચ્ચે બનતું નથી, ક્યાંક બાપ દીકરા વચ્ચે બનતું નથી. અને સાસુઓના ઝઘડા તો નારદે ઘરો ઘર જોયા, ઘરો ઘર જોયા. કારણ કે બિચારીની મથરાવટી મેલી થઈ ગઈ ના. ગમે એટલું કરે તોય સાસુ ખરાબ ખરાબ. હવે તો વહુઓ માથા ભારે આવતી જાય છે. સાસુઓ તો કથા આંબળી આંબળીને હવે સુધરી ગયા. પણ છતાં નારદજીએ જોયું, ઝઘડા જોયા, બહુ સંઘર્ષો જોયા. અને એક વાત મગજમાં બેસે તો ઉતારી લેજો, સંઘર્ષમાં કોઈ દી ભજન નહીં થાય. તમારો નિયમ હશે કે 11 માળા રોજ કરવી, અને ઘરમાં સંઘર્ષ હશે તો કદાચ માળા તો થાશે, પણ એ વેઠ ઉતાર જેવી થાશે. ભાગ પારા પારો આવ્યો, ભાગ પારા પાઈ, એમાં મન નહીં બેસે. સંઘર્ષમાં કોઈ દી ભજન ન થાય. અરે ભોજન નથી થતું તો ભજન ક્યાં થાય? નથી ઘરમાં ઝઘડા હોય ત્યારે હાંડલા એમને એમ પડ્યા રહેતા. ભલે ને શીરાપુરી બનાવ્યા હોય તો નથી જમી શકાતું. સંઘર્ષમાં ભોજન ન થાય તો ભજન કેમ થાય? જેણે ભજન કરવું છે એને સમાધાન પંથી બનવું, સમાધાન પંથી બનવું. ધીમે 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 સમાધાન કરી લ્યો. આ કૃષ્ણએ શીખવ્યું છે સમાધાન કરવાનું, કૃષ્ણએ શીખવ્યું છે. હા, સંજોગો વસાત, આપણા સ્વભાવો વસાત બની જાય. ક્યારેક અબોલા, ક્યારેક સંઘર્ષ થઈ જાય, પણ સમય આવે ને ત્યારે સમાધાન કરી લેવું. ભગવાન કૃષ્ણના લગ્ન થયા ને ત્યારે સગા સાળા હારે અબોલા થઈ ગયા હતા. રૂકમૈયા હારે, હા, રૂક્ષ્મણીનું હરણ કરીને લઈ આવ્યા હતા. ભર મંડપમાંથી ઉપાડી આવ્યા હતા ભગવાન. રૂક્ષ્મણીની તો સગાઈ થઈ ગઈ હતી શિશુપાલ હારે, અને એની તો જાન આવી ગઈ હતી. અને ભગવાન રૂક્ષ્મણીને લઈ આવ્યા તો શાળા બનેવીના અબોલા થઈ ગયા. વર્ષો સુધી, વર્ષો સુધી અબોલા રહ્યા. પણ પછી એક દિવસે રૂકમૈયાએ વિચાર કર્યો કે આમાં કૃષ્ણનો વાંક નથી, વાંક મારી બેનનો છે. મારી બેને જ્યારે કાગળ લખ્યો કે તમે આવો ને મને લઈ જાઓ, નહીતર હું મરી જઈશ, તઈએ કૃષ્ણ આવ્યા ને મારી બેનને લઈ ગયા ને. વાંક કૃષ્ણનો નહીં, મારી બેનનો છે. લે હું જાઉં અને સમાધાન કરી લઉં, નમી જાઉં. એક દી બે દી વિચાર કર્યો, વળી થયું મારી બેનનોય વાંક નથી, વાંક મારો છે. કારણ કે મારી બેને પસંદગી કરી હતી કૃષ્ણ ઉપર કે મારે કૃષ્ણને વરવું છે, તો શું કામ મારે વચ્ચે આડખીલી બનવું જોઈએ? કૃષ્ણ ક્યાં ખરાબ હતા, ક્યાં બદનામ હતા? એના જેવો દ્વારકાનો રાજા કોણ હોય સોનાની નગરીનો? પણ મેં જબરદસ્તી કરીને શિશુપાલ હારે સગાઈ બેનની કરાવી. આ વાંક મારો છે, લે હું જઈ અને સમાધાન કરું, નમી આવું જઈને. અને રૂકમૈયો એક દિન નીકળ્યો, વિચાર કરે છે કે રસ્તામાં કે આજ મારા બનેવી મને ભલે મારી લે તો માર ખાઈ લઈશ, અપમાન કરે તો અપમાન સહન કરી લઈશ, ગાળો દેશે તો ઈ સહન કરી લઈશ, પણ એના પગ પકડી અને આજ સમાધાન કરીને આવીશ. આવો વિચાર કરીને રૂકમૈયો આવ્યો દ્વારકા.
પણ જુઓ કૃષ્ણનો સ્વભાવ. ખબર પડી કૃષ્ણને કે મારો સાળો આવે છે સમાધાન કરવા માટે, તો દોડ્યા છે એકદમ એને લેવા માટે. મારો સાળો આવ્યો કરીને દોડ્યા, ભેટી પડ્યા રૂકમૈયાને, પોતાની બાજુમાં બેસાડ્યા, એટલી પ્રેમથી વાતો કરી અને એટલો ભાવ અને પ્રેમ આપ્યો ના કે રૂકમૈયાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા કે મને આવી ખબર હોત તો આટલા વર્ષો ન લગાડત, હું વેલો આવ્યો હોત સમાધાન કરવા. ભગવાન કહે ગતામી સોચમ, જે થયું એ ભૂલી જા, તું આવ્યો એટલે પૂરું, બસ સમાધાન થઈ ગયું, હવે આગળની વાત ઉચ્ચારવાની જરૂર નથી. કૃષ્ણે રૂક્ષ્મણીને કહ્યું કે આજ તમારા ભાઈને ભાવે એવી રસોઈ બનાવો. વધારે તો રાજી રૂક્ષ્મણી થયા કે હવે મારું માવતર ખુલી જશે, મારા મા બાપને ત્યાં હું જઈ શકીશ, મારા ભાઈ ભાભીઓને હું મળી શકીશ. વધારે તો રૂક્ષ્મણી રાજી થયા, ભાઈને ભાવે એવી રસોઈ બનાવી. 2 ભાણા લઈને આવ્યા પીરસવા. 2 ભાણા રાખ્યા ને તો ભગવાન કૃષ્ણએ પોતાનું ભાણું લઈ અને રૂક્ષ્મણીને દઈ દીધું કે આને લઈ જાઓ. રૂક્ષ્મણી કે પણ ટાઈમ જમવાનો છે, તમે જમ્યા નથી તો જમી લ્યો ને. તો કે દેવી લઈ જાઓ. રૂક્ષ્મણી લઈ તો ગયા, પણ રસોડાની અંદર જઈ ભાણું રાખી અને રોવા માંડ્યા કે મારા પતિ કૃષ્ણ ઉપરથી સમાધાન કર્યું મારા ભાઈ આરે, પણ અંદરથી હજી વેર રાખે છે. નહીતર ભાણે બેસીને ભેગા સાળો બનેવી જમ્યા હોત તો. રૂક્ષ્મણીને જરા બહુ લાગી આવ્યું, રોવા લાગ્યા રસોડામાં. પણ થોડીક વાર થઈને કૃષ્ણએ આકલ કરી, અરે દેવી લાડુ તો લઈ આવો. અને રૂક્ષ્મણીએ જલ્દી મોઢું ધોઈ નાખ્યું, લાડવાનો ત્રાસ લઈને આવ્યા બારે પીરસવા. પણ જ્યાં પીરસવા આવ્યા ને ત્યાં જોયું કે 2 જણા એક ભાણામાં જમતા હતા. 2 જણા રૂકમૈયો ને કૃષ્ણ એક ભાણાની અંદર જમતા જોઈ અને રૂક્ષ્મણીને થઈ ગયું, આહા, મેં કૃષ્ણ ઉપર ખોટો આક્ષેપ નાખ્યો, હું આને સમજી ન શકી. લાડવા પીરસ્યા તો પછી પેલા તો ત્રાસ રાખીને કૃષ્ણને દંડવત પ્રણામ કર્યા. મને માફ કરી દો, હું તમને ઓળખી ન શકી. મને એમ કે તમે ઉપરથી સમાધાન કર્યું ને અંદરથી વેર રાખ્યું એટલે ભાણું મોકલાવી દીધું, પણ મને આ ખબર નહીં કે એક ભાણામાં જમવું હશે. ભગવાન કૃષ્ણને કહ્યું, હે દેવી, મારું અંતર બાહ્ય એક છે, મારી વાણી કાંઈક હોય અને દિલમાં કાંઈક હોય એ હું નહીં. મુખ મેં રામ બગલ મેં છુરી એ સ્વભાવ ભગવાન કહે મારો નથી. અને મારો ભગત આવું કરશે તો એ પણ મને નહીં ગમે. કે ઉપરથી મીઠું બોલે ને અંદરથી આપણને હારે આમ દુશ્મનાવટ રાખીને આપણું બુરું કરે, એવા લોકો આજ વધતા જાય છે. મોઢે મીઠું બોલે ને અંદરથી તો આપણું આમ અતિશય ખરાબ કરતા હોય એવા વધતા જાય છે. ભગવાન કહે આવા ભક્તો મને નથી ગમતા. કોઈએ કહ્યું છે ને કે કાગડા બગલા કરતા સારા. કાગડા છે ને એ બગલા કરતા બહુ સારા. બગલો બહુ ખરાબ, ઉપરથી કેવો ઉજળો રૂપાળો, કેવો સફેદ કે કોણ જાણે કયા ડિટર્જન્ટ પાવડરમાં રોજ નાતો હશે, એટલો સફેદ લાગે. પણ એનો ખોરાક માછલા છે, માછલી ખાય છે. અને કાગડો કે અમે અંદરથી કાળા ને ઉપરથી કાળા. કઈ લોકોને ભરમાવતા તો નથી.
મન મેલા તન ઉજડા અને તો બગલા કપટી અંગ પર એથી તો કાગા ભલા એના તન મન એક જ રંગ પણ તેથી તો કાગા ભલા જેના તન મન એક જ રંગ. કાગડા સારા ઉપરથી એવા અંદરથી એવા. અમુક જણા એવા હોય મોઢે મીઠું બોલે બગલા જેવા, ઉપરથી રૂપાળા લાગે પણ એના અંતર બહુ મેલા હોય છે, બહુ મેલા હોય છે. હા, ભગવાન કૃષ્ણએ સમાધાન કરી લીધું રૂકમૈયા હારે. વર્ષોના અબોલા હતા ને એ મિટાવી દીધા. આ કૃષ્ણની લીલા આપણને સમજાવે છે કે સંઘર્ષમાંથી નીકળો, સમાધાન પંથી બનો, સમાધાન પંથી બનો. પોતાના હશે ને અંતે ઈ જ કામ આવશે. કોઈ ભાઈથી નહીં બોલતું હોય, કોઈ બેનથી નહીં બોલતું હોય, કોઈકના દીકરી હારે બોલા હશે, કોઈકને જમાઈ હારે નહીં બનતું હોય, પણ ઘરે પ્રસંગ આવશે ને ત્યારે ભલે હજારો મહેમાનો હશે પણ સગો ભાઈ નહીં હોય ને તો એની ખોટ વર્તાશે, ખોટ વર્તાશે. પોતાના છે ને એ પોતાના જ રહેવાના છે. ધોકે મારે કોઈ દી પાણી અલગ નહીં થાય, સમાધાન કરી લેવું. આ આપણે નથી ગોઠવ્યું, આ ઈશ્વરે ગોઠવ્યું છે કે આ તારો ભાઈ છે, આ તારો દીકરો, આ તારી પત્ની, આ તારો જમાઈ. આ ઈશ્વરની ગોઠવેલી બધાય મણકા છે. એને એકબીજાને પ્રેમ કરતા શીખો. હા, એકબીજાને સમાધાનથી જીવો, સમાધાનથી જીવો. ભજન કરવું છે એને સંઘર્ષ છોડવો. નારદજીએ વિચાર કર્યો કે આ જ્યાં જોઈએ ત્યાં સંઘર્ષ. ગંગા, ગોદાવરી, હરિક્ષેત્ર, કુરુક્ષેત્ર, કેવી કેવી જગ્યાએ નારદજી ગયા પણ ક્યાંય શાંતિ ન જોઈ. નારદજીએ ક્યાંય શાંતિ ન જોઈ. હા, ઘરાના ઘર ઉપર લખ્યું હતું શાંતિ સદન, પણ અંદર શાંતિ નહોતી. નામ ઘણાના શાંતિલાલ હતા, નામ શાંતિબેન ઘણાના હતા, પણ અંદરથી અશાંતિ એટલી બધી કે અંદરથી બળતા હતા, અંદરથી આમ દુખતા હતા. એમ કહીએ ને તો હાલે, અંદરથી બળતા હતા, ઉકળતા હતા, અંદરથી ઉકળતા હતા. ઘણા વર્ષો થઈ ગયા. અમે એકવાર ચારધામની યાત્રામાં ગયેલા હતા. અમારા એક સંબંધમાં ફૈબા થાય ભેગા હતા. એ ફૈબાને ચાનો બહુ જ આમ 3 વાગે ચા જોઈએ નકર માથું પડે. પાછી જેવી તેવી ના હાલે, ઉકાળેલી મીઠી ને એવી કપે કડક. અને ટ્રેનમાં તો હવે કેવી ચા આવે, એમાં ઓવીઓ પડી ગઈ હોય ને આમ આમ કરીને બોરી બોરી, હવે એવી ચા ઉગ્યા.